ओम शांति। परमात्मा निराकार शिव पितांकर निराकारी आत्मिक संतान मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन जणाई आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को मो समस्तंको स्वागत जणाउछे। कथारे अछि शरीर आद्यं खलु धर्म साधनम, ताहा मध्य वास्तविक कथा। शरीर बिना ना केही किछि करिपारिछि ना केही करिपारिबे। स्वयं भगवान मध्य सृष्टिर स्थापना कार्य पई प्रजापिता ब्रह्मांकर शरीरर आधार नेउछन्ति, जेहेतु से अजन्मा अभोक्ता अशरीरी निराकार। आम समस्त आत्मा माने मध्य निराकार पितांकर संतान निराकारी दुनिया ब्रह्मलोकरे रहिला बाला एई साकार सृष्टि रंगमंच को आसीछन्ति अभिनय करिवा पाई शरीर रूपक वस्त्र को धारण करी। जेपरी जंतारे मूसा फसीगला भली आम मानंकर अवस्था वर्तमान सही भली हो जाइछे। कारण आमे माने अभिनय पाई आसी एई माया दुनिया रे माया शरीरर बंधन रे एपरी छंदी हो जाइछु जे आउ हुगुलिबार प्रश्न उठु नाही। एथिरु मुक्ति पाइबा पाई मुनि ऋषि साधु सन्थ केते तपस्या करी सुद्धा केही मुक्ति को प्राप्त करि पारि नाहंती। एहार प्रथम एवं मुख्य कारण हेउछि जे पांच विकार रूपी माया द्वारा प्रभावित होई एपरी देह सर्वस्व होई जाइछु जे आमे वास्तव रे आत्मा अटु निजर एई स्वरूप को संपूर्ण भूली निजकु एई देह बोली मने करुछु। निजकु भूली जिबा कारणरु निजर घर निजर वास्तविक पिता एवं कर्तव्य को भूली जाई केवल गोलक धंदारे छंदी होई एणे तेणे भटकिबा सार हेउछि। जिए जेउ मत देले विभिन्न गुरु गोसाईंकर भिन्न भिन्न मत भिन्न भिन्न शास्त्रर भिन्न भिन्न मत आदि को अनुसरण करि चलीछे केवल जंत्रवत। पाउछु केते हरौछु केते हिसाब करिवा पाई काहा पाखरे समय नाही कि सामर्थ्य मध्य नाही। केवल देहर अभिमान रे चूर सारा संसार वर्तमान अशांत होई जाइछि। विज्ञान सत्ता हेउ धर्म सत्ता हेउ सबुठी खाली मुपणर प्रतियोगिता। अनेक क्षेत्र रे वास्तवता को जानी सुद्धा अहंकार बशवर्ती हुई मनीष ताकू ग्रहण करी कार्यर लगेइबा संभव करि न थाए बा ग्रहण करि पारि न थाए कि मानी मध्य न थाए। आम पाई अनेक आदर्शवादी माने अनेक उदाहरण छाड़ी जाइछन्ति, हेले आमे माने ताहा केवल परंपरागत पढ़ी चलीछे बा सुनिबा बा उदाहरण देवारे सीमित रखी देइछे। दानवीर हरिश्चंद्र राजा हुई मध्य तांकर तिले मात्र अहंकार नथिला, तेणु से वचन रक्षा करी निजर सर्वस्व दान करिदेले एवं दक्षिणा देवा पाई निज सहित निज परिवार को बिक्री करि देइथिले। कुहा जाए जणे व्यक्ति हरिश्चंद्र राजा को पचारिले, महाराज आपण दान देवा समय रे मुंड नुआई दान देउछन्ति काहीकि? आपण तो महादानी बोली जगत जानिछि, हेले आपण एपरि मुंड तळकु काहीकि करूछन्ति? खुशी रे तो मथा उपरकु हेबा कथा। राजा उत्तर देले कि मु एइथि पाई मथा तळकु करिछि कि ए सबु ईश्वरंकर दान, मु निमित्त होई केवल लोकमानंकु दान देउछि, अथच लोकमाने भगवान को प्रशंसा न करी मते प्रशंसा करुछन्ति
ତେଣୁ ଲଜ୍ଜାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି। ଏହା ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିରହଙ୍କାର ପଣିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନମୁନା, ଯାହା ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗୀ ସମାଜ ପାଖରେ ଟାଣିଚାଏଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ସର୍ବତ୍ର କେବଳ ମୁଁ ରାକ୍ଷସର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାସ କରିନେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି, ଭୟ ଭିତରେ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ। ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ହେଉଛ ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦେହର ଦୁନିଆ ଏବେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟ ନୂତନ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ନିଜର ପରିବାର ଆଦି ସମ୍ଭାଳି କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ କେବଳ ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଚଲାଅ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ନିଜର ଜନ୍ମ ମରଣର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ଯାହା ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ତାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଘୂରାଇ ଚାଲ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରି ଚାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପରିଚୟକୁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଶୁଣେଇ ଚାଲ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ବେହଦର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସେହି ଖୁସିରେ ରୁହ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିଯିବ। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଶ୍ରମ ଅଟେ। ନିରାକାର ପିତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗ କରିଚାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇ ରଖ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମତଃ ସେହି ସମୟରେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ବିକର୍ମର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ। ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ମା ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଗୀତରେ ଅଛି ନା, ମାତା ଓ ମାତା ତୁ ହେ ସବ୍ କି ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ସଚ୍ଚା ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ପୂରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ସବୁ ଓଲଟା ମତ ଆଦିକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପିତା ନିରାକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ବରଦାନ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରକୃତିର ହଲଚଲ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରକୃତିଜିତ୍ ଆତ୍ମା ହୁଅ। କାରଣ ଆଗକୁ ପ୍ରକୃତିର ହଲଚଲ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆସିବ, ହେଲେ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଏହାର ଖେଳକୁ ଦେଖି ଚାଲିବେ। ଯେପରି ଫରିସ୍ତା ବା ପରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚରେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ଧରଣୀର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରିନଥାଏ, ସେହିଭଳି ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୃତିଜିତ୍ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ହଲଚଲ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବ। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ଅନୁଭୂତି କରାଇବା ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।